Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you children? Hope you all have written the first lesson, question answers and notebook is complete and you all have read the lesson also. So the first lesson just close. Okay, now open the second lesson of your textbook, that is software and hardware. Okay, the second lesson is software and hardware. Hope you all have the textbook. Open your textbook children. Okay, the same way in the first class lesson also you had three objectives, right? Now today in this lesson also you have three objectives. The first objective is get familiar with hardware and software. You are going to understand what is hardware, what is software. Okay, and the second one, understanding the types of softwares. There are two types of softwares. There you have to understand the types of software. That is the second objective. Then the third objective is starting with Linux Ubuntu. You know Ubuntu, right? That is a revised form of Ubuntu is known as Ubuntu. Okay, Ubuntu or Ubuntu. Okay, children. So here three objectives. First one, hardware and software. Second one, types of softwares. Then the third one is starting with Linux Ubuntu. Okay, these are the three objectives which you have to learn. We all know that computer is an amazing machine, right? Computer is a wonderful machine, right? So it can do different types of work. Why we say it is amazing, children? Because it can do different works. A computer system has different parts that together make it work. Yeah, one computer is having lot of computer parts, right? Joining all those parts make a computer, right? So all those parts, the making things, like keyboard, mouse, motherboard, all those things which we can touch with our hands, that is called hardware. Hardware എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? നമ്മൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അത് തൊടാനും പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is called hardware. Okay, so keep this in your mind. Hardware means the physical components that make up a computer system and can be seen and touched. Physical components means which we can, it is visible, which we can see and we can touch. That is called hardware. Okay, children. Now take your page number 18, children, in your textbook and see you are familiar with different parts of computer such as keyboard, mouse, monitor, printer, scanner, pen drive. Many things are there, right? So these physical components are called hardware. Okay, all these things which we can see and which we can touch and which are the types, the parts of computers are called hardware. Okay, children. Now you can see the pictures, children. See here, many parts are there in your book. Can you see? See monitor, CPU, scanner, keyboard, then what is mouse, webcam, printer, speaker, microprocessor, SMPS, hard disk, RAM. All these are inside the CPU. Okay, inside this one, all these things are here. Okay, so all these are called hardware. Okay, so it's understood, right? നമ്മൾക്ക് തൊടാനും കാണാനും പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയാം. Okay, so now flip the next page and what is software? Hardware is something which we can touch, right, and see also. So what is software? In today's life, you may get some instructions from your teacher and parents. For example, your teacher may ask you, take your notebook, write down the heading, etc. These are some instructions for you to do some work, right? So suppose the teacher is asking you to do something. മക്കളോട് ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയാം, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരികയാണ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലേ, എല്ലാ സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആസ്ക് ടു ടൈപ്പ് വാട്ട് വി ആർ ടൈപ്പിംഗ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ, നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ.
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് ആണ്. ആ യൂസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വേണം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സ്മോൾ ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. വേർഡ്, ഈ ഉബുണ്ടുവിൽ എന്തുണ്ട്, ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ, ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതുപോലെ മാക്സ് പെയിൻറ്റ്, ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ്, മെനി തിങ്സ് ആർ ദെയർ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ കോൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് വി കനോട്ട് ടച്ച്. നമ്മൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ പാരൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ വർക്ക്സ് വിത്ത് സർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് സർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. Computer is a machine which it cannot work alone, right? So we have to give some instructions, then only it will work. So a group of such instructions are called software. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം. Ubuntu, text painting, GDate, G-Compress, etc. are some softwares. We can touch the software. മക്കളെല്ലാവരും വിൻഡോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ഓൾ ദോസ് തിങ്, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചിത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ ഐക്കൺസ് ആണ് എന്ത്, ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതിന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുമോ? No. So that is called software. Okay. So look at this. ഉബുണ്ടുവിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ്, വിൻഡോസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, G-Compress എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതോ എറ്റുബുണ്ടു. ഈ എറ്റുബുണ്ടുവിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഡാഷ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും, ലോഞ്ചർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Ubuntu. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, വിൻഡോസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. വിൻഡോസ് 7 ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പെയിൻറ് എടുക്കുന്നു, അക്സസറീസിൽ പോകണു, കളർ കൊടുക്കണു, അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ പോകണു, ടൈപ്പ് ചെയ്യണു, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണു, കളർ കൊടുക്കണു, ബോൾഡ് ആക്കണു, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇറ്റാലിക്, എവറിത്തിങ്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഇനി Ubuntuവിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. So software is a set of instructions to the computer to do a particular work. ഒരു വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കണോ, അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. മനസ്സിലായോ? വിത്തൗട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ കനോട്ട് വർക്ക്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹാർഡ്വെയർസും വേണം, സോഫ്റ്റ്വെയർസും വേണം. then only we can work in it. Okay children, now see, softwares are used. This is the first objective. Okay, hardware and software we completed. Okay, the next one was the types of softwares, right? Third objectives എന്തായിരുന്നു മക്കളെ, types of software. So that type of software we'll see what are the types of softwares. Okay, look at it. Software are used for different purpose. ഓരോരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോരോ കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാകും, ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടാവും, കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട്. പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, PPT, പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്, ഓരോരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്, ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിൽഡ്രൻ? ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ? എൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾ തലക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചെറുതാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. മക്കൾ 3rd എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, 4th, 5th, 8th എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്താണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
Application software is used to perform specific works for user such as play game, draw pictures, prepare question papers, write notes, do calculations, watch videos, movies, play DVD, listen to music, etc. Application software എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ, അതൊക്കെ ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്. മ്യൂസിക് കാണുന്നു, വീഡിയോസ് കാണുന്നു, അതുപോലെ മ്യൂസിക് കേൾക്കണു, വീഡിയോസ് കാണുന്നു, അതുപോലെ പിക്ചേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണു, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചിത്രം വരക്കുന്നതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, കുഞ്ഞു തലയാണ്, ഇത്രയും മതി. സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ, സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനേജസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് the computer system and also controls the working of a computer. Operating system is an example of system software, that is Linux, Windows 7, DOS, Mac OS are examples of system software. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ലേ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്ത്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് 7, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൻഡോസ് 7 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, Ubuntu ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. എന്നിട്ട് ആ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, അപ്പോൾ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം, ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനം. എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചറായിട്ട് ചെറിയ ഐക്കണായിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇത്രയും എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. 3 കാര്യം, ഹാർഡ്വെയർ, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് എന്ത്, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ട്സ് ആസ് എ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ എ യൂസർ ആൻഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഐ ടോൾഡ് യു ഹു ഈസ് യൂസർ ചിൽഡ്രൻ, യൂസർ. കമ്പ്യൂട്ടർ ആരാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് എന്ത്, യൂസർ. ഓക്കെ, സോ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ആളാണ് എന്ത് പറയുക, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. GNU Linux is one of the popular free and open source of operating system. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതാണ് GNU Linux. ഓക്കെ, നൗ GNU ലിനക്സിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിരുന്നു, ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ GNUവും അതുപോലെ ഉബുണ്ടു ഒക്കെ എന്താണ്, ഫ്രീ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ്. കുറേ വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. Ubuntu is the most commonly used version of GNU Linux. ലിനക്സിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് Ubuntu എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടു. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉബുണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ Ubuntu. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിവൈസ്ഡ് ഫോമാണ് കേട്ടോ. ഉബുണ്ടുവിനെ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആക്കിയതാണ് Ubuntu. Okay, then this operating system designed for use in classrooms, in schools, homes and communities. ഇതാ മാം പറഞ്ഞേ, ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തിനുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കേട്ടോ.
Next one, here Linux 8.2 also allows you to do same thing. All the programs available in the computer are shown on the screen and you can choose any program and use them. സ്ക്രീനിൽ എന്തുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐക്കൺസും ഉണ്ടാകും. അത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റിന് നമ്മളുടെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഇതല്ലേ, മോണിറ്റർ അല്ലേ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നു. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് അല്ലേ. ഒരു ടി വി പോലത്തെ സ്ക്രീനില്ലേ, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഈസ് എ ഹോം സ്ക്രീൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് എന്ത്, ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കണ്ടെയ്ൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചേഴ്സ്, ഐക്കൺ, ലോഞ്ചർ ആൻഡ് മെനു ബാർ. 8.2 തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈഡിലുള്ളത് ലോഞ്ചർ, കുറേ ഐക്കൺസ്, ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. മെനു ബാറും കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, മെനൂസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെനൂസ് അത് കാണാൻ പറ്റും. മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെനുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെനു ബാർ. അപ്പം എന്താണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോം സ്ക്രീൻ ഓഫ് എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അത്രയും ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളാം മക്കളെ. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് is the home screen of an operating system. Underlined? Yes. Now coming back to the next one, icon. What is icon? Ma'am പറഞ്ഞു, the picture representation of a software. ഓരോരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിനകത്ത് ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് icon. A desktop contain a number of small pictures. They are called icon. An icon may be represented as an application program, documents ആവാം, പിന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ആവാം, ഇമേജസ് ആവാം. ഏത് ഫയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു പിക്ചറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് icon. Now flip the page. What is launcher? Launcher means the long vertical bar. See this children, this vertical bar. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ബാറിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? That bar is known as launcher. അതിൽ എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേഗം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കണ് അവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഐക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടും. പെയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചറില്ലേ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കിട്ടും. Okay, and you want to open an application quickly, just double click on this icon. It will start and be ready to use. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഐക്കണിന് 2 ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് തുറക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐക്കൺ. Now what is dash? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിൻഡോസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡാഷ് ഹോം ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർട്ട് മെനു. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നിൽക്കൂല്ലേ, അതുപോലെ ഡാഷ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഡാഷ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരയാനുണ്ടാവില്ലേ, ഇന്ന ഫയൽ എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനൊക്കെ തിരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു ഡാഷ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ്, ഒരു കോളം വരും. അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് മ്യൂസിക്സ് തുറക്കാം, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫയൽസോ വീഡിയോസോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. ഓക്കെ, now the next one is it also shows the items that you have recently used. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഐറ്റംസൊക്കെ എന്തുണ്ടാകും, ആ ഒരു സെർച്ചിലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ പിറ്റത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ സെർച്ച് ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡാഷിലും കേട്ടോ. ഡാഷിലെ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, and then to start using dash, click on the dash icon. Dash open ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു dash icon, this is dash icon കേട്ടോ. ഈ ഒരു dash icon ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ഡാഷ് ആ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡാഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then
Then dash home window appears on the desktop. To hide the dash, click on the dash icon again. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാഷ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആ ഡാഷ് ഐക്കൺ കാണണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ ഡാഷ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഡാഷ് ഐക്കൺ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി യൂസ് ഡാഷ് ഐക്കൺ. ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞേ? മെനു ബാർ. Right. What is menu bar? The dark strip on top of the desktop is called menu bar. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് നോക്കുക മക്കളെ, മെനു ബാർ, ഫയൽ, സേവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാർ വരുന്നില്ലേ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് മെനു ബാർ. The dark strip on the top of the desktop. ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് മേലെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡാർക്ക് സ്ട്രിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ബാറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മെനൂസ് തരുന്ന ബാറിനെയാണ് നമ്മൾ മെനു ബാർ എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ വിൻഡോസ് മാനേജ്മെന്റ് ബട്ടൺസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് മെനൂസ് എക്സെട്ര. ഇത് എന്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്? വിൻഡോസ് മാനേജ്മെന്റ് ബട്ടൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ എന്തുണ്ട് അതിനകത്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മക്കൾക്ക് വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്തുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് പേജ് നമ്പർ 24 സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, എന്തായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോരോ ഐക്കൺസ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പെയിന്റ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എഡുബണ്ടു ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന ഈ എഡുബണ്ടുവിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, ജി എഡിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ജി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് എക്സെട്ര. ലെറ്റ് us see the working of some applications. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ പഠിച്ചു, സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു, അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. ഇനി അതിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിലുള്ള ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത്? കാൽക്കുലേറ്റർ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വൈ വി ആർ യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചിൽഡ്രൻ? ടു കാൽക്കുലേറ്റ് addition, subtraction, multiplication, division, all these things we do in the calculator, right? അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ calculator is a Linux. In Linux is used to do calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. To open this, follow these steps given below. To open that, how to open that calculator we will see. Okay, that is click on dash. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ദിസ് ഇയർ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഡാഷ് കേട്ടോ. ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ആ ഐക്കണാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡാഷ് ഐക്കൺ, ദ ഡാഷ് ഹോം അപ്പിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹോം വരും. ആ ഹോമിൽ ടൈപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻ ദ സെർച്ച് ബാർ. ഡാഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെർച്ച് ബാർ വരും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോളാം? കാൽക്കുലേറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റർ ഐക്കൺ വിൽ അപ്പിയർ. ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ പിക്ചറുള്ള ഒരു ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഐക്കൺ ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഐക്കൺ, കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ആ ഒരു പിക്ചർ, ചെറിയ പിക്ചർ അല്ലേ? അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ എ കാൽക്കുലേറ്റർ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? കാൽക്കുലേറ്റർ തുറക്കും. നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം. എന്താണൊക്കെയാണോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇതിനകത്തും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then coming to sound recorder. Why we are using sound recorder children? Sound record ചെയ്യാൻ അല്ലേ? നമ്മൾ പാടുന്നതോ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതോ ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിനും എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ടു ഓപ്പൺ എ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ. എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഡാഷിൽ, എന്നിട്ടോ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ സെർച്ച് ബാർ. മറ്റത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഡാഷ്, കാൽക്കുലേറ്ററിന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഐക്കൺ വരും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി ഇവിടെയോ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിൽ ഡാഷിൽ സൗണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഐക്കൺ വരും, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഐക്കൺ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ഓപ്പൺ ആകും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ
റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ടു റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ചെയ്യാറില്ലേ, ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, ടൈമൊക്കെ കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ മക്കളെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വീഡിയോസ്. എന്താണ് വീഡിയോ? വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാണുന്ന മാത്രമാണോ? കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എന്ന് പറയാം. കേൾക്കുക മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഓഡിയോ. ഓക്കെ, ഓഡിയോൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് എന്ത്? MP3 എന്നുള്ളത്. വീഡിയോൻ്റെത് MP4. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വീഡിയോൻ്റെത് MP4 എന്ന് വരും, ഓഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MP3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. Okay, now video is used for playing audio and video files. വീഡിയോ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓഡിയോ ഫയലും വീഡിയോ ഫയലും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടു ഓപ്പൺ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഡാഷ് ടൈപ്പ് മൂവി ഇൻ ദ സെർച്ച് ബോക്സ്. മൂവി എന്നാണ് സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മൂവിയുടെ നമ്മുടെ കട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സൈനല്ലേ, ആ സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? വരും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട മക്കളെ? ഡാഷിൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ വരും, ആ ഐക്കണിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. എന്താ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയം ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വി ആർ ടയേർഡ്. ഓക്കെ, വെൻ വി ആർ ടയേർഡ് വാട്ട് വി ഡു? നമുക്ക് കുറച്ച് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനകത്ത് തന്നെ മ്യൂസിക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മൊബൈലിൽ അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഒക്കെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ബുക്ക് വായിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ജോലി എടുക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ ചോറ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറിയും വെക്കുമ്പോഴും അതിനെന്താ പറയുക? മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ, മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒന്നും അല്ല, ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഒരുമിച്ചാവും ചെയ്യാറല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നോക്കാം. യു ക്യാൻ റൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് എ ടൈം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഡ്രോ എ പിക്ചർ ആൻഡ് ലിസൺ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡു കാൽക്കുലേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് വരയ്ക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ? നമുക്കിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടാം. മിനിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡാഷ് ഉണ്ടാകും മേലെ അല്ലേ? ആ ഡാഷ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വലിയായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടേക്ക് നിൽക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ടോ അതിനി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്താൽ മതി. മിനിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കുക, മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാക്കുക. അതിനങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിന്റിലാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ? പാട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കേട്ടാൽ മതി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ നമ്മളങ്ങ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടാം. പെയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? അങ്ങ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ മക്കളെ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കാൽക്കുലേറ്ററും അതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും. അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓവർ. മിനിമൈസ് ബട്ടണും മാക്സിമൈസ് ബട്ടണും ക്ലോസ് ബട്ടണും ഒക്കെ അറിയാലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മക്കളെ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മൾക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ, വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, വി കംപ്ലീറ്റഡ്. ദെൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ലിനക്സ് 812 ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ഡാഷിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം എടുക്കുന്നതും ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതും ലോഞ്ചറും ഡാഷും സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ?
So we completed this lesson. സെക്കൻഡ് ലെസണും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, മാം എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണുകയും വേണം, മാം പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും വേണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, മക്കൾക്ക് പിടികിട്ടും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടോ. Read the lesson 3 times. Today you have to read 3 times, then you will get it what I'm saying. Okay, now in the next class or in the next video we will be doing the exercise part of this. Okay, that is from page number 28 till we have to do page number 31. 28 to 31 we will do in the next video. Okay, exercise of lesson 2 we will be doing in the next video. This lesson full 3 objectives we have completed. മാം വേഗം ഒരു ലെസൺ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ, വേഗം മക്കൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരുപാട് തവണ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ടേംസുകളൊക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ്, നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും പറ്റുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്ത് വേണം, സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. 2 ടൈപ്സാണുള്ളത്, ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും. ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡാഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അളവിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളുടെ ലാബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ you have to hear this video again and again and look into your textbook when I'm taking the class. So hear from me and look to your textbook. Okay, don't look at me, you look into your textbook and listen my class. Okay children, you will surely understand. You all are very smart. മക്കൾ കുഞ്ഞു മക്കളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലേൺ വെൽ, ബി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സലാം മടക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ മക്കളെ. എല്ലാവരും ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം, മടക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.